I hope the screen is visible to you. Okay, fine. So I was talking about the Latin terms which are used in the prescription as the abbreviations, and we have to understand what are these Latin terms, what are these abbreviations, and what is the exact meaning in the English of that particular term. Okay, so we have seen the kinds of preparation, methods of administration or applications, as well as we have seen the time of abbreviation, times of administration, different times of the day, hour time, then correlated times, other terms, such we have seen the clock time. So I was talking about the vehicle used and means. Okay, so if you see, there is a English name of 1 tablespoonful. Okay, so what was the term? That is co, am, co, mac, coach, max. Okay, so what was the Latin term for that? That Kochlear amplum, Kochlear magnum, Kochlear maximum. So this gives the meaning of 1 tablespoon full. Okay, then if they want to speak that with, they have to see the cum. Okay, they have to write the cum, that means a with. Okay, a tumbler, that is a Cythus amplus. Then Cythus magnus means what? A tumbler again. Okay, so if they want to speak that, tell that take with milk, then e lacte. If they want to tell that take with water, then they have to write as in Latin, that is ex aqua. So that means with water. Okay, so such kind of Latin term is to be there. Then next, the miscellaneous Latin terms like ad, that's to, up to, ana means of each, ante means before, aqua means water, aqua distillata means distilled water, cibos means food, then fiat means make, let it be made, then gote means a drop, hora means an hour, liu means left, then miss means mix, let it be mixed, then receive, the symbol is rx, and English is to take. So such kind of miscellaneous words are there, miscellaneous Latin terms are there, and these are the English meaning of that Latin terms. Okay, so if you see the previous prescription, in this they have given a signatura, that cochlear magnum ter in die post cibos sumenda. Okay, so such kind of instruction of from the pharmacist to the patient is given. What is that? The cochlear magnum ter in die post cibos sumenda. आता एखाद्या नॉर्मल पेशंटला ही सिग्नेचर समजेल का? नाही समजू शकत, कारण त्याला ह्या लॅटिन टर्म्स माहिती नाही आहेत. आता सगळ्याच्या ह्याच्या ज्या लॅटिन टर्म्स आहेत ह्या ऑलरेडी मी तुम्हाला दिल्या आहेत, कॉक्लिअर मॅग्नम टर्ड इन डाय पोस्ट सिबोस सुमेंटा. सो दिस इज वन मोर असाइनमेंट फ्रॉम माय साईड टू यू, दॅट ह्याची जेव्हा मी नोट्स आज संध्याकाळपर्यंत पोस्ट करेन तेव्हा ह्या प्रत्येक लॅटिन टर्मचा मिनिंग काढायचा आणि त्याचं इंग्लिशमध्ये कन्व्हर्जन काय होतं हे तुम्ही मला प्रोव्हाइड करून द्यायचं. सो आय विल प्रोव्हाइड दिस सिग्नेचुरा टू यू, and you will provide the meaning of that particular, and you have to write that meaning in your notebook. Okay, so such kind of signatura will be provided on the prescriptions. So for that purpose you have to understand the Latin terms and their abbreviations as well as the meaning. Now we are going to move towards our further part of the under this chapter of prescription, that is modern methods of prescribing. So prescription मध्ये modern methods काय आहेत किंवा आता जी current situation आहे ती काय आहे. Okay, so that I have told, there should be a name of clinic, address of the clinic and the contact number is same, date is same, the details of the patient like name, age, sex, address will be a same again. So हा इथपर्यंत पार्ट सेम आहे. देन अगेन सुपरस्क्रिप्शन इज ऑल्सो रिमेन सेम. सो सुपरस्क्रिप्शन हा पार्ट आहे, हा सुद्धा सेम आहे. आता जो पार्ट चेंज झाला आहे तो आता इथे पुढे चेंज झाला आहे इन द पार्ट ऑफ इन्स्क्रिप्शन. सो व्हॉट the inscription in modern methods of prescribing,
they provide that is tablet Ciplox TZ 500 mg. So this is a generic name of this is a brand name. Okay, Ciplox TZ. So this is a brand name. आता inscription मध्ये काय येतं, brand name येतो. Nowadays the Indian government have also amended that you have to write a brand name as well as the generic name of that product. Okay, so what is the generic name of this brand name? This is a Ciplox TZ of Cipla company. Okay, I hope most of you have heard about the Cipla company. Okay, so हे Cipla कंपनीचा हा ब्रँड नेम आहे Ciplox TZ. So this is a antifungal antibiotic. Okay, so what is the content? That is ciprofloxacin 500 plus tinidazole. So these are combination of two drugs, one which is the ciprofloxacin, which is an antibiotic, and tinidazole, this is an antifungal. Okay, so this is a generic name of this content. So आता या फार्मासिस्टला काय करायचं आहे की त्यांनी इन्स्क्रिप्शन वाचायचं आहे की त्याला काय प्रोव्हाइड करायचं आहे, सिप्लॉक्स TZ नावाची गोळी त्याला द्यायची आहे ज्याची स्ट्रेंथ असेल 500 mg. हे त्याने वाचलं आणि त्याला ही मेडिसिन द्यायची आहे. नाव ही विल मूव टुवर्ड्स अ सबस्क्रिप्शन. सो हाऊ मच अमाऊंट ही हॅव टू डिस्पेन्स? दॅट इज 20 टॅबलेट्स ऑफ सिप्लॉक्स TZ हॅव टू डिस्पेन्स टू दॅट मिसेस अनिता मदर. ओके, सो व्हॉट विल बी द सिग्नेचुरा? आता ह्याच्यामध्ये सिग्नेचुरा आहे, पण आता जर तुम्ही बघितलं हे काय करत होतो आपण इथे लास्ट टाइम सबस्क्रिप्शनमध्ये ॲक्च्युअल कंपाऊंडिंग करत होतो 20 टॅबलेट्सचं आणि आपण त्यांना डिस्पेन्स करत होतो. आता आपल्याला हे फक्त टॅबलेट आहेत, ही 20 टॅबलेटची स्ट्रिप्स त्यांना प्रोव्हाइड करायचे आहे. ओके, व्हॉट इज द सिग्नेचुरा? 1 टॅबलेट टू बी टेकन ट्वाइस 2 times अ डे आफ्टर मील फॉर 5 days. सो आता ह्याच्यामध्ये सिग्नेचुरा काय आहे की त्याला एक टॅबलेट दिवसातून 2 वेळा घ्यायचं आहे जेवणानंतर, असं त्याला 5 दिवस कंटिन्यू करायचं आहे. ओके, सो दिस विल बी युअर सिग्नेचुरा अँड दॅट इज द डिरेक्शन फ्रॉम द फार्मासिस्ट टू द पेशंट. देन रिफिल डेट अगेन सेम अँड डिटेल्स ऑफ द मेडिकल प्रॅक्टिशनर विल बी अगेन सेम. सो दिस इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्रायबिंग दॅट वी आर गोइंग टू यूज इन आवर market. Okay, I hope you have understood this because most of you have taken the prescription in this format only. Now we are going to see the advantages, disadvantages of the prescriptions or the modern prescriptions. So if you see, it is easy to remember the proprietary name because they are very catchy. राईट. सो जर तुम्ही मॉडर्न मेथडमध्ये बघितलं तर आपण काय करतो आहे की ब्रँड नेम लिहितो आहे किंवा प्रोप्रायटर नेम लिहितो आहे. आणि जर तुम्ही जे नेम्स बघितलं तर थोडे कसे असतात, थोडी कॅची इन नेचर असतात. म्हणजे पेशंटला किंवा एखाद्या फिजिशियन्सला किंवा फार्मासिस्टला लगेच लक्षात येईल अशी ब्रँडची नावं असतात. ओके, सो सच काइंड ऑफ ब्रँड नेम. सो दिस बिकम्स ॲडव्हान्टेजेस टू रिमेंबर टू द पेशंट ॲज वेल एज प्रिस्क्रायबर. मग पेशंटला लगेच लक्षात येतं की मला क्रोसिन घ्यायचे आहे, म्हणजे त्याला समजतं क्रोसिन घेतल्यावरती माझा फिवर आणि थोडं बॉडी पेन आहे ते रिड्यूस होणार आहे. ओके, देन इट इज इझी टू कम्युनिकेट विथ द पेशंट. सो जो पेशंटला जे कम्युनिकेशन आहे ते थोडंसं इझी होऊन जातं. आता समजा जर मी पेशंटला सांगितलं ह्या प्रिस्क्रिप्शन जे तुम्हाला इमेजमध्ये दिसतं आहे की तुम्ही काय करा की सिप्रोफ्लॉक्सासिन आणि टिनिडाझोल घ्या, असं जर मी त्यांना सांगितलं तर पेशंट थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे. आता तुम्ही मार्केटमध्ये आता जेव्हा कोरोनाची जी कंडिशन होती तेव्हा तुम्ही जे एवढे नंबर ऑफ ड्रग्स त्यांनी सांगितले की कोरोनावरती हा ड्रग इफेक्टिव्ह आहे, तो ड्रग इफेक्टिव्ह आहे, ते थोडं पेशंटला ऐकण्यासाठी किंवा थोडं प्रोनाऊन्स करण्यासाठी थोडंसं डिफिकल्ट असतं. सिप्रोफ्लॉक्सासिन, टिनिडाझोल हे थोडं डिफिकल्ट आहे, पण त्याच्याऐवजी मी सिप्लॉक्स TZ म्हटलं तर थोडंसं त्यांना कन्व्हिनियंट आहे. ओके, सो सच काइंड ऑफ इझी कम्युनिकेशन कॅन बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ मॉडर्न प्रॅक्टिसिंग. देन द कंटिन्युटी कॅन बी मेंटेन बाय प्रिस्क्रायबिंग द सेम प्रोप्रायटरी नेम एव्हरी टाईम. ओके, सो आता जर मी इथे सांगितलं की तुम्ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस टिनिडाझोलचं मेडिसिन्स घ्या. ओके, तर होतं आहे काय, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आणि टिनिडाझोल मॅन्युफॅक्चरिंग करणाऱ्या नंबर ऑफ कंपनी आहेत. आता जर इंडियन मार्केटमध्ये बघितलं तर थाउजंड्स ऑफ कंपनीज आर देअर अँड थाउजंड्स ऑफ कंपनी मॅन्युफॅक्चरिंग द सिप्रोफ्लॉक्सासिन अँड टिनिडाझोल. तर मी जेनरिक नेम जर सांगितलं तर पेशंटला थाउजंड्स ऑफ ऑप्शन्स आहेत, मग त्याच्यामध्ये तो कन्फ्यूज होऊ शकतो.
पण मी त्याला सांगितलं की सिप्लॉक्स्टिझेड नावाची मेडिसिन घे, तर त्याला माहिती आहे की सिप्लॉक्स्टिझेड नावाची मेडिसिन ही मार्केटमध्ये एकच आहे, एकच कंपनी बनवते आणि त्याला त्याचे रिझल्ट पण माहिती आहेत. ओके, सो हा जो कंटिन्युटीचा जो इफेक्ट आहे त्याला जर जर रिफिल करायचं असेल प्रिस्क्रिप्शन, पुढच्या 5 दिवसांनी पुन्हा जर मेडिसिन घ्यायचं असेल तर तो सेम ब्रँड नेमचं मेडिसिन्स घेऊ शकतो. हा एक बेनिफिट आहे. देन इफ यू सी द डिसएडव्हान्टेजेस, देन इट इज चीपर टू प्रिस्क्राईब अ ड्रग बाय इट्स ऑफिशियल नेम. जर तुम्ही बघितलं तर जेनरिक ड्रग जे आहेत हे स्वस्त असतात ब्रँडेडपेक्षा. ओके, सो हा एक डिसएडव्हान्टेजेस आहे. ओके, बट इट विल बी अ हेल्पफुल टू द पेशंट्स. ओके, बट दे आर गोइंग टू बाय अ मेडिसिन विच इज इन very cheap amount. So it becomes a difficult for a pharmacist to dispense a substitute of drug which is available in the stock. So while giving a substitute medicine, it becomes difficult on the drug name. Okay, so if you see, there are 4 types of prescription which are generally received by a retail drugstore. So just note down that the types of prescription, because it might be not visible on the screen, that I have not mentioned in the screen. Just take it down on your notebook, that write the tagline, that the types of prescription. So these are the 4 types of prescription which are generally received by a retail drugstore. So pharmacistला जी prescription येतात त्याचे मेजरली 4 टाइप पडतात. फर्स्ट वन, प्रिस्क्रिप्शन इन जनरल प्रॅक्टिस. प्लीज टेक इट डाउन. Prescription in general practice. Then next, private prescription. Private prescription. Instead of writing whole the name of prescription, you can write only RX only. That will be a short form to you. Second, what I told, private prescription. Third one, hospital prescription meant for outpatient. Third one, hospital prescription meant for outpatient. Fourth one, hospital prescription meant for inpatient. Hospital prescription meant for inpatient. ओके, सो सच काइंड ऑफ 4 प्रिस्क्रिप्शन्स आर देअर. पहिला प्रिस्क्रिप्शन मी सांगितलं तुम्हाला, प्रिस्क्रिप्शन इन जनरल प्रॅक्टिस, जे जनरलाइज प्रिस्क्रिप्शन असतं रेग्युलर, त्याला आपण जनरल प्रिस्क्रिप्शन म्हणतो. सेकंड वन, प्रायव्हेट प्रिस्क्रिप्शन, जे एखाद्या प्रायव्हेट क्लिनिकल किंवा क्लिनिकने प्रोव्हाइड केलं असेल, किंवा एखाद्या वेटरनरियनने, ENTने, डेंटिस्टने प्रोव्हाइड केलं असेल, ज्याची प्रायव्हेट प्रॅक्टिस आहे त्याच्याकडून जे आलेलं आहे, त्याची इंडिव्हिज्युअल फक्त क्लिनिक असेल, तिथून जे प्रिस्क्रिप्शन येतात त्यांना प्रायव्हेट प्रिस्क्रिप्शन म्हटलं जातं. थर्ड वन, हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन मीन्ट फॉर अ आउटपेशंट. एखादं हॉस्पिटल असेल आणि त्याच्यामध्ये जर एखादं फार्मसी असेल तर त्याच्यातून आउटपेशंट डिपार्टमेंट जे आहे, ज्याच्यामध्ये फक्त जनरल चेकअप होतं आणि फिजिशियन्स आहे, तो मेडिकल प्रॅक्टिशनर आहे, तो काय करतो, त्या पेशंटला प्रिस्क्रिप्शन देतो आणि प्रिस्क्रिप्शन फार्मसीमधून प्रिस्क्रिप्शन घेतो आणि त्याचं तो मेडिसिन घेत असतो. त्याचं कोणतंही ॲडमिशन होत नाही त्या हॉस्पिटलमध्ये. ओके, त्या कंडिशनमध्ये हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन मेंट फॉर आउटपेशंट अशा टाईपचं प्रिस्क्रिप्शन दिलं जातं. आणि जो चौथा पार्ट आहे, हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन मेंट फॉर द इनपेशंट, जे IPD म्हणतो, इनपेशंट डिपार्टमेंट. एखाद्या पेशंटला ॲडमिशन जर केलं आपण एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये, त्याला मग 7 डेजचं ऑब्झर्वेशन असेल, 4 डेजचं ऑब्झर्वेशन असेल, एखादा ऑपरेटिव्ह केस असेल जी 3 to 4 डेजसाठी आपण ठेवतो अंडर ऑब्झर्वेशन, तर त्या कंडिशनमध्ये इनपेशंट डिपार्टमेंट असतं आणि त्या पेशंटला जे प्रिस्क्रिप्शन जनरेट केलं जातं त्याला आपण म्हणतो हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन मेंट फॉर द इनपेशंट्स. ओके, सो तुम्हाला ज्या नोट्स देईन त्याच्यामध्ये हे टाईप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेन्शन केलेले आहेत. ओके, सो आय होप यू हॅव टेकन डाऊन द टाईप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन्स. देन अ जनरल केअर रिक्वायर्ड फॉर द डिस्पेन्सिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. तर एखादं प्रिस्क्रिप्शन तुमच्याकडे आलं तर जनरल केअर कुठली घेतली जाते, दॅट आय विल जस्ट एनलिस्ट. ऑलवेज कीप द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर यू.
जेव्हा तुमच्या हातात प्रिस्क्रिप्शन येतं तेव्हा तुम्हाला ते कंटिन्यू तुमच्या डोळ्यासमोर ठेवायचं आहे. देन चेक द डिस्पेन्सिंग बॅलन्स बिफोर वेईंग. तुमचा बॅलन्स हा कॅलिब्रेटेड असला पाहिजे, क्लीन असला पाहिजे. ओके, कॅलिब्रेटेड म्हणजे आपण जर 5 ग्रॅम वेट करायचं असेल तर बॅलन्स आपला 5 ग्रॅमच ॲक्च्युअल वेट करतो आहे का, त्याला हे कॅलिब्रेशन करून घ्यायचं. आपल्याकडे कॅलिब्रेटेड वेट्स असतात, ते डेली कॅलिब्रेशन झालं पाहिजे. साईन चेक कराल तुम्ही. ओके, प्रिस्क्रिप्शनच्या. त्याच्यानंतर प्रॉपर डोस आपल्याला कुठला फॉर्म्युलेट करायचा आहे, आपल्याकडे USP अप टू डेट आहे का, कुठल्या USPनुसार फॉर्म्युलेशन्स करायचे आहेत, ही जी केअर्स आहेत ही आपल्याला घ्यायची आहे. ओके, देन आफ्टर दॅट प्रॉपर चेकिंग अँड वेईंग यू हॅव टू फॉर्म्युलेट अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल कंपेंडिया लाईक फार्माकोपिया, लाईक एनी प्रोटोकॉल्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. ह्याच्यातून तुम्हाला ती फॉर्म्युलेशनची मेथड बघायची आहे आणि तीच फॉलो करायची आहे. त्याच्यानंतर जी प्रॉपर लेबल्स आहेत ती मेन्शन करायचे. त्याच्यात सगळे पार्ट्स आहेत ते आले पाहिजेत. इन्क्रिप्शनचा कंटेंट, सबस्क्रिप्शनचा कंटेंट आणि सिग्नेचरचा कंटेंट हा सुद्धा त्याच्यामध्ये आला पाहिजे. सच काइंड ऑफ लेबल शुड बी देअर अँड यू हॅव टू हायलाईट सच काइंड ऑफ सिग्नेचर्स और सिग्नेचुरा इन अ पर्टिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह मॅनर. फॉर एक्झाम्पल फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. असं जर असेल, एखादं ऑइंटमेंट तुम्ही देताय आणि त्याच्यावरती मेन्शन केलं का, त्यांना सांगायचं आहे की हे एक्सटर्नली अप्लाय करायचं आहे, तर आपल्याला तसं हायलाईट करायला लागेल की फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. सो सच काइंड ऑफ लेबल्स यू आर गोइंग टू सी इन द मार्केट. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट दॅट इज सोर्स ऑफ एरर इन अ प्रिस्क्रिप्शन. हा मेजर पार्ट आहे. ह्याच्यावरती क्वेश्चन बघायला मिळालं आहे आपल्याला. ह्याच्यामध्ये 7 टाईपचे एरर आहेत जे तुम्हाला प्रिस्क्रिप्शन हँडल करताना येऊ शकतात. द फर्स्ट वन इज अ ॲब्रिव्हेशन्स. जर तुम्ही बघितले, मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की लॅटिन टर्ममध्ये आपले ॲब्रिव्हेशन्स आहेत. ओके, तर तुम्हाला ॲब्रिव्हेशन काय आहे प्रिस्क्रिप्शनमध्ये आणि तुम्ही काउन्सिलिंग करताय किंवा डिस्पेन्सिंग करताय, त्या टायमिंगला तुम्ही ॲब्रिव्हेशन काय देताय ह्याच्यावरती इम्पॉर्टंट आहे. ओके, समजा जर तुम्हाला ॲब्रिव्हेशन असेल की OID असं तुम्हाला दिलं असेल, दॅट इज वन्स इन अ डे असं तुम्हाला प्रिस्क्रिप्शनमध्ये मेडिकल प्रॅक्टिशनरने दिलं आहे आणि तुम्ही मिस्टेक केली, OIDच्या ऐवजी तुम्ही BID लिहिला, तर काय होणार आहे, पेशंटला जी वन्स इन अ डे ही जी मेडिसिन्स घ्यायची होती तो पेशंट काय घेणार आहे, 20 इन अ डे म्हणजेच ट्वाईस इन अ डे तो घेणार आहे. तो पेशंट 2दा घेणार आहे. सो ह्या कंडिशनमध्ये काय होणार आहे, डोस आहे तो डबल डोस पेशंट कन्झ्युम करणार आहे. सो यू नो द व्हॉट काइंड ऑफ साईड इफेक्ट्स विल बी देअर फॉर दॅट पर्टिक्युलर डबल डोस. जर एखादी ओव्हरडोस जर त्या कंडिशनमध्ये झाला तर पेशंटला साईड इफेक्ट किंवा ॲडवर्स इव्हेंट इथे होण्याचे चान्सेस आहेत. सो सच काइंड ऑफ ॲब्रिव्हेशन शुड बी known to that particular pharmacist or he should have write proper abbreviations in that. Okay, so such kind of error will be there in a prescription. Then name of the drug. काही ड्रगचे नेम आहेत ते कन्फ्युजिंग असतात, सच ॲज युअर डिगॉक्टिझिन अँड डिगॉक्झिन. आता डिगॉक्टिझिन हा एक वेगळ्या डिसीजचा ड्रग आहे आणि डिगॉक्झिन हा वेगळ्या डिसीजचा ड्रग आहे. सो समजा जर डिगॉक्टिझिन जर ते दिला असेल तो कार्डियकवरती इफेक्ट होतो आणि डिगॉक्झिन हा डायबेटिकवरती इफेक्ट करतो. समजा जर तुम्ही ड्रगच जर चेंज केलात तर काय होणार आहे, कम्प्लिटली तुमची ट्रीटमेंट चेंज होणार आहे आणि पेशंटला जो डिझायर्ड थेरपेटिक इफेक्ट हवा आहे तो भेटणार नाही. पेशंटला दुसराच कुठला तरी एखादा साईड इफेक्ट होऊ शकतो. सो सच काइंड ऑफ इश्यू इन द नेम कॅन बी अ सोर्स ऑफ एरर इन युअर प्रिस्क्रिप्शन. देन स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन. हा प्रॉब्लेम बऱ्याचशा वेळा मार्केटमध्ये अजूनसुद्धा पाहायला मिळतो. काही फार्मासिस्ट काय करतात, त्यांना दिलेलं असतं 50 mg ऑफ डोस आणि त्यांना बाय कन्फ्युजिंग ते काय करतात 500 mgचा टॅबलेट देऊन मोकळे होतात. ओके, सो शेवटचं जे शून्य आहे ते एक्स्ट्रा लावून डोस त्यांना देऊ शकतात. आता 50 mg डोस कुठे राहिला आणि 500 mg डोस कुठे राहिला, फक्त फार्मासिस्टने प्रॉपरली बघितलं नाही, त्याच्यामुळे एवढा फास्ट 10 टाइम्स मोर डोस दिला गेला आणि 10 टाइम मोर जर डोस दिला तर केवढा मोठा साईड इफेक्ट भेटू शकतो, दॅट you know. Okay, so such kind of strength of the preparation can be a source of error. Then dosage form of drug which is prescribed. ओके, सो ह्या कंडिशनमध्ये ही सुद्धा मिस्टेक बऱ्याचशा वेळी मार्केटमध्ये अजूनसुद्धा होते. पेशंटला दिलेलं असतं सिरप आणि आपण काढून देतो टॅबलेट. ओके, आता जसं एक्झाम्पल मी याच्यामध्ये बघितलं
जर पॅरासिटामॉल एखाद्या पेडियाट्रिक पेशंटला सिरप दिलं आहे आणि मी चुकून त्या पेशंटला मी पॅरासिटामॉल टॅबलेट दिली, तर पेडियाट्रिक पेशंट सॉल्व करू शकतो का टॅबलेट? नाही करू शकत. अशा वेळी पेशंट येऊन तुम्हाला कंप्लेंट करणार की टॅबलेट कसं दिलं, प्रिस्क्रिप्शनवरती तर सिरप लिहिलं होतं, तुम्ही कुठल्या पद्धतीने टॅबलेट दिलं. सो सच काइंड ऑफ एरर कॅन बी ऑब्झर्व इन द प्रिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग टू द डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग. Then frequency of dose can be changed if there is a given, that is one that I have told, that OID, BID, such kind of dose frequency can be have to be proper identify and properly counsel to that particular patient. Then next source of error, that is instruction for the patient. So पेशंटला जी इन्स्ट्रक्शन दिलं आहे सिग्नेचरामध्ये की तुम्हाला काय करायचं आहे, एक्झॅक्टली त्या डोस कसा घ्यायचा आहे हा प्रॉपर दिला पाहिजे. समजा जर एखादं मी लोशन दिलं आहे पेशंटला आणि सांगितलं आहे की ते एक्सटर्नली यूज करायचं आहे आणि पेशंटनी प्रॉपर नीट यूज नाही केलं किंवा प्रॉपर त्यांनी बघितलं नाही आणि लोशन आहे ते डायरेक्टली ओरली घेतलं, तर केवढा इफेक्ट होऊ शकतो, बॅड इफेक्ट होऊ शकतो. that you know, okay, or if it is mentioned in the prescription that should prepare a solution and apply on the skin, हे असं प्रिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलं आहे आणि मी कंपाऊंडिंग करताना मी सोल्युशन प्रिपेअर केलं आणि त्याचा डोस लिहिताना मी सांगितलं की टेक वन टेबल स्पून फुल इन द मॉर्निंग, असा जर मी डोस दिला तर पेशंट तसंच घेणार आहे. जे सोल्युशन अप्लाय करायचं होतं स्किनवरती तो सोल्युशन काय करणार आहे, तो इनटेक करणार आहे. ओके, सो सच काइंड ऑफ एरर कॅन बी देअर इन द प्रिस्क्रिप्शन. देन इनकम्पॅटिबिलिटी. सो इफ the ingredient you are going to use, you have to check properly, because the person who knows the knowledge about the incompatibility is a pharmacist. ओके, जर एखाद्या मेडिकल प्रॅक्टिशनरने दिलं आहे 2 इन्ग्रेडियंट दिलेत, 4 इन्ग्रेडियंट दिलेत आणि त्यांनी फॉर्म्युलेशन आपल्याला करायला सांगितलं आहे, पण एक्झॅक्टली इनकम्पॅटिबिलिटी आपल्याला आणि केमिकल नॉलेज हे जे आपल्याला आहे हे जास्त आहे फार्मसिस्टला मेडिकल प्रॅक्टिशनरपेक्षा, बरोबर आहे. सो आपल्याला माहिती आहे की पॅरासिटामॉल हा अल्कोहोलमध्ये प्रॉपर डिझॉल्व होत आहे. जर मेडिकल प्रॅक्टिशनरने सांगितलं की अल्कोहोल इथरमध्ये डिझॉल्व करा, ॲसिटोनमध्ये डिझॉल्व करा आणि पेशंटला द्या, तर ते कन्झम्पशनसाठी कम्फर्टेबल आहे का नाही, पेशंटला इरिटेशन होऊ शकतं थ्रोटमध्ये ॲसिटोन आणि इथरमध्ये, तर त्या कंडिशनमध्ये आपण इनकम्पॅटिबिलिटी आयडेंटिफाय करून ते प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन आहे हे अल्कोहोल आणि वॉटरमध्येच केलं पाहिजे पॅरासिटामॉलचं, तरच आपल्याला डिझायर्ड थेरपेटिक इफेक्ट आणि अचिव्हमेंट करता येईल. सो सच काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन मे बी seen. So up to this we have covered the all points under this chapter, that is source of error. Okay, so today we have covered the chapter number 3, that is the prescription. So we have seen the chapter number 3 is covered it. So in next lecture we will see the chapter number 4, that is posology, in which we will see the how dose is calculated, how the other factors are calculated in our next lecture. So I will upload on the notes of this very shortly. So you can leave the meeting and join for the next lecture.